Hello students, I am Ramchandra Tukaram Manusre, Karad Municipal School number 3. I am going to teach you English subject. So I will start with short story. Once upon a time, there was a mouse, and mouse was very tiny, very little. It lived in an old house. One day, the mouse was very hungry, so it went out in search of food. Finally, the mouse found a jar full of grain, and the mouse was very happy. The jar had a little hole, so the mouse entered in jar through those holes, and it went inside and ate more grains, eat more and more grains, and its stomach swelled with food. So after eating a lot of grains, that it decided that how to out through the jar. So it did not know what to do. The mouse was fixed in a jar. So finally, the mouse realized that the hole was very small and it ate a lot of grain. So the mouse stayed in a jar until the food was finally digested. After a day, the mouse came out through the jar, but it still hungry. Now we are going to learn like same story. The name of our story is One at a Time. What is the meaning of this one at a time? Whenever you take anything, you take only one at a time. In Marathi, आपल्या या शीर्षकाचा अर्थ असा होतो की एका वेळी एकच. अशा पद्धतीने आपल्याला आता पुढं ही गोष्ट, ही स्टोरी आपल्याला पाहिजे आहे. So page number 7, open your textbook at page number 7. Listen carefully and read with me. Priya liked sweets. Her granny had a jar full of sweets. She gave Priya one sweet at a time. But Priya wanted more, many more. She quickly put her hand in the jar of sweets. She took 1, 2, 5, 10, many. But her hand was stuck in the jar. She could not take it out. She began to cry. Oh, what shall I do? Let go of the sweets, said her granny. Priya let go of some sweets. Still, her hand would not come out. She let go of some more sweets. No, there was only one in her hand. Her hand came out of the jar easily. She began to smile and looked at her granny. Granny smiled too. Priya said, now I will take only one at a time. So this is the story. So now I will explain the story. Priya liked sweets. What is mean by sweets? Do you know the sweets? Sweets. This is the plural noun. Sweets means, do you know the sweets? You go to grocery shops, there are so many jars which full of sweets. In Marathi sweets म्हणजे ज्याला आपण पोळ्या म्हणतो, ज्या गोड असतात, लहान पोळ्या, त्यांना स्वीट्स असं म्हणतात. So Priya likes sweets. Not only Priya, all small children are like the sweets. फक्त प्रियालाच नाही तर तुम्हाला सुद्धा हे स्वीट्स, या गोड गोळ्या आवडत असतील.
She gave Priya one sweet at her granny had a jar full of sweets, and she gave Priya one sweet at a time. Now the new word, granny. 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 The granny means the mother of father or mother. जे आपल्या वडिलांची किंवा आईची आई जी असते त्याला ग्रॅनी म्हटलं जातं. तर अनदर इंग्लिश वर्ड फॉर ग्रॅनी इज ग्रँड मदर. जे ग्रॅनीलाच दुसरा इंग्रजीमध्ये शब्द आहे तो ग्रँड मदर आहे. आजी आपण त्याला म्हणतो. ग्रॅनी म्हणजे आजी. हर ग्रॅनी हॅड अ जार. हुज ग्रॅनी? प्रिया. म्हणजे कुणाच्या आजीजवळ एक जार होता. जार द न्यू वर्ड जार. JAR jar means the vessel usually cylindrical with a wide mouth and without handle. जे सिलेंडर सारखं उघड भांड असतं आणि ज्याचं तोंड हे अरुंद असतं अशाला जार असं म्हटलं जातं. मराठीमध्ये आपण त्याला बरणी म्हणतो. अशा प्रकारची बरणी. हर ग्रॅनी हॅड अ जार. तिच्या आजीजवळ बरणी होती. अँड शी गेव प्रिया वन स्वीट ॲट अ टाइम. त्या बरणी पूर्ण स्वीट्सनं भरलेली होती. द जार वॉज फुल ऑफ द स्वीट्स बट हर ग्रॅनी गेव प्रिया स्वीट्स वन स्वीट्स ॲट अ टाइम. परंतु त्याची आजी काय करायची? प्रियाला एके वेळेला फक्त एकच स्वीट्स एकच गोड गोळी खायला द्यायची. बट प्रिया वॉन्टेड मोर मेनी मेनी मोर. सो एव्हरी चिल्ड्रन्स वॉन्ट्स मोर स्वीट्स टू इट बिकॉज ऑल चिल्ड्रन्स लव्स टू स्वीट्स. सगळ्याच मुलांना गोड खायला आवडतं. अगदी त्याचप्रमाणे प्रियाला सुद्धा आवडतं. परंतु तिची आजी तिला त्या बरणीतून पूर्ण भरलेल्या बरणीतून फक्त एकच स्वीट्स गोड गोळी काढून द्यायची. आणि त्यामुळं प्रिया काय त्याच्यावरती संतुष्ट नव्हती. प्रिया वॉज नॉट सॅटिस्फाईड ऑफ वन स्वीट्स. शी वॉन्टेड मोर अँड मोर. तिला अजून काही गोड गोळ्या खायला हव्या होत्या. She quickly put her hand in the jar of sweets. Immediately, the Priya quickly put her hand in the jar of sweets. Quickly, another word which is unfamiliar to you. Quickly. Quickly means immediately, with speed. म्हणजे वेगाने, ताबडतोड, लगेचच असा याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो क्विकली याचा. सो शी क्विकली पुट हर हँड इन द जार ऑफ स्वीट्स. शी टूक 1, 2, 5, 10 अँड मेनी. लगेचच इमिजिएटली प्रिया पुट हर हँड इन द जार ऑफ स्वीट्स अँड शी टूक 1, 2, 5, 10 अँड मेनी. म्हणजे त्या प्रियेनं लगेचच त्या बरणीमध्ये हात घातलेला आहे आणि हात घालून तिनं काय केलेलं आहे? आपल्या हातामध्ये 1, 2, 5, 10 अशा अनेक अशा गोळ्या तिनं हातामध्ये स्वीट्स घेतलेल्या आहे. बट हर हँड वॉज स्टक इन द जार. नेक्स्ट वर्ड स्टक. STUCK. स्टक. दिस इज द पास्ट टेन्स ऑफ स्टिक. स्टिक या शब्दाचं पास्ट टेन्स स्टक आहे. सो but her hand was stuck in the jar. Stuck means to fixed, to caught. म्हणजे सापडणे किंवा अडकणे. त्याला इंग्लिशमध्ये आपण टू फिक्स म्हणू किंवा टू कॉट असं म्हटलं जातं. स्टक म्हणजे अडकला. but her hand was stuck in the jar. आणि तिचा काय झाला? हात त्या बरणीमध्ये जारमध्ये अडकलेला आहे. Why? The hand of Priya stuck in the jar. या जार मध्ये काय अडकले असेल? टेकिंग द स्वीट्स इन हँड increase the size of hand and the lid of jar was small, so that's why the hand was stuck in the jar. का अडकलं असेल? कारण असं आहे त्याचं की हातामध्ये भरपूर गोळ्या घेतल्यानंतर स्वीट्स घेतल्यानंतर आपल्या हाताचा आकार वाढला आणि त्या बरणीचं जे तोंड होतं ज्याला आपण झाकण म्हणतो त्या झाकण अतिशय लहान होतं त्यामुळे तिचा हात काय बाहेर काढता येत नव्हता. त्यामुळं तिचा हात काय झाला? त्या बरणीमध्ये अडकला. स्टक. Her hand was stuck in the jar.
She could not take it out. She began to cry. So now the Priya wanted more and more sweets. She put her hand in the jar. He take many sweets in hand, but she could not take hand out. तिचा हात अडकला आणि तो काय हात बाहेर येत नाही. She began to cry. What is meant by cry? This is the one of the action. This is the action word. Cry म्हणजे रडणे. तिने रडायला सुरुवात केली. पण तिचा हात जारमध्ये अडकला, हात काय बाहेर येत नाही, त्यामुळे तिने रडायला सुरुवात केली. She began to cry. Oh, what shall I do? She said that, Priya said that, oh, what shall I do? म्हणजे मी आता काय करू? Let go of the sweets, said her granny. Now, immediately, the Priya's granny entered the room and she said that, let go of the sweets. याच्यामध्ये जे स्वीट्स आहेत, you take the sweets in your hand, let go. What is mean by the let go? Means to leave. Let go. सोडून दे. असा त्याचा मराठीमध्ये अर्थ होतो. लेट गो म्हणजे सोडून देणे. तर त्यात ज्या वेळेला तिचा हात अडकल्यानंतर ती म्हणायला लागली मी काय करू आता, तर तिचा आवाज ऐकून तेव्हा ग्रॅणी येते आणि ग्रॅणी काय म्हणते, लेट गो ऑफ द स्वीट्स. तुझ्या हातातल्या ज्या काही स्वीट्स आहेत त्या सोडून दे. प्रिया लेट गो ऑफ सम स्वीट्स, स्टील हर हँड वुड नॉट कम आउट. सो फायनली द प्रिया लेट गो, leave the some sweets, but still her hand would not come out. तरी सुद्धा तिचा काय हात त्या जार मधून बाहेर येत नव्हता. So she let go of some more sweets. So she also decided she will let go some more sweets. म्हणजे आता तिने अजून त्यातल्या काही आपल्या मुठीमधल्या आपल्या हातामधल्या गोळ्या काही स्वीट्स गोड गोळ्या खाली सोडलेल्या आहेत. सो नाव देअर वॉज ओनली वन इन हर हँड. फायनली तिच्या हातामध्ये फक्त एकच स्वीट्स राहिले. शी हॅड ओनली वन स्वीट इन हर हँड. तिच्या हातामध्ये फक्त एकच आता स्वीट्स राहिले. हर हँड केम आउट ऑफ द जार इझिली. वेन द वन स्वीट्स लेफ्ट हर हँड, तिच्या हातामध्ये फक्त एकच स्वीट्स राहिलेले आहे, त्यावेळेला तिचा हात, her hand was come out of the jar easily. Easily म्हणजे सहज. New word for you, right? Easy म्हणजे सोपे, ज्याला आपण म्हणतो म्हणजे सहजतेने. इझिली अगदी सहजतेने तिने काय केलं, आपल्या त्या जार मधून हात बाहेर आला. When she let go some sweets which is carry in hand. तिच्या हातामध्ये जी स्वीट्स होते तिनं ते सोडल्यानंतरच हातामध्ये फक्त एकच स्वीट्स राहिली, त्यावेळेलाच तिचा हात बाहेर आला. She began to smile and looked at her granny. Now she was happy. Why? Because her hand was came out from the jar. त्या जारमधून, त्या बरणीमधून तिचा हात बाहेर आला, त्यामुळं ती काय झालेलं आहे, शी फील हॅपी. सो शी बिगेन टू स्माइल. ती हसू लागलेली आहे. अँड लुक्ड ॲट हर ग्रॅनी. तिनं स्वतःच्या ग्रॅनीकडं लुक्ड इज द पास्ट टेन्स ऑफ लुक. लुक म्हणजे पाहणे, टू सी. याला डबल ओके. लुक मीन्स टू सी, पाहणे. तिनं आपल्या आजीकडे पाहिलं. ग्रॅनी स्माइल टू. आणि ग्रॅनी ऑल्सो स्माइल टू. प्रिया सेड, नाव आय विल टेक ओनली वन ॲट अ टाइम. सो प्रिया नाव लर्न हर लेसन. प्रियाला त्याचा धडा मिळालेला आहे, सापडलेला आहे. ती शिकलेली आहे. काय शिकलेली आहे? शी लर्न दॅट ही टेक ओनली वन स्वीट्स ॲट अ टाइम. एके वेळेला फक्त एकच स्वीट घ्यायचं, अशा प्रकारचं ती यातून शिकलेली आहे. सो नाव व्हॉट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? ऑल स्टुडंट्स, यू लर्न दॅट यू शूड नॉट टेक मोर दॅन वन स्वीट ॲट अ टाइम. तुम्ही सुद्धा यातून शिकलं पाहिजे की एका वेळेला फक्त आपण काय केलं पाहिजे, एकच स्वीट घेतलेलं पाहिजे. वाय?
eat many sweets, it's harmful for your teeth. तर जास्त प्रमाणामध्ये आपण स्वीट्स खाल्लं, चॉकलेट्स खाल्ले, कॅडबरी खाल्ली, तर त्याचे पार्टिकल्स आपल्या दातामध्ये चिटकून राहतात, स्मॉल पार्टिकल्स, आणि ते आपल्या दाताला हानिकारक असतात, दाताला कीड लागते. सो यू लर्न लेसन दॅट यू नेवर टेक अ मोर दॅन वन स्वीट ॲट अ टाइम. एका वेळेला फक्त एकच गोळी खायची. ज्याप्रमाणे प्रिया शिकलेली आहे तसं तुम्ही सुद्धा शिकलं पाहिजे. वी लर्न अ स्टोरी. नाऊ वी now going to learn what is the questions on this topic. Read the sentences and write their correct order. आपल्याला आता आपण ही कथा पाहिलेली आहे, याच्यावरती कोणते प्रश्न विचारले जातील, म्हणजे संभाव्य प्रश्न आपण इथे लिहितोय. रीड द सेंटेन्सेस. आपल्या सेंटेन्सेस रीड करायचे आहे. अँड राईट देअर करेक्ट ऑर्डर. त्यांचा क्रम हा व्यवस्थित लावायचा आहे आपल्याला. फर्स्ट is the Priya began to cry and she took many sweets in her hand. Her hand stuck in the jar. Priya wanted more sweets. Priya let go some sweets. Her hand came out and finally the Priya began to smile. Here is the 7 sentences. So here need to the correct order. यांचा आपल्याला योग्य क्रम लावायचा आहे. ज्या पद्धतीने आपण गोष्ट पाहिजे त्या पद्धतीनं याचा हा क्रम लावायचा आहे. याच्यामधलं पहिलं सेंटेन्सेस विच वॉज द फर्स्ट सेंटेन्सेस. द फर्स्ट सेंटेन्स वॉज प्रिया वॉन्टेड मोर स्वीट्स इज द फर्स्ट सेंटेन्स. यातलं पहिलं आहे प्रिया वॉन्टेड मोर स्वीट्स. म्हणजे प्रियाला काय हवं होतं, जास्त स्वीट्स हवे होत्या. त्यानंतर शी टूक मेनी स्वीट्स इन हर हँड. तिने हातामध्ये काय घेतल्या, बऱ्याच स्वीट्स घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर हर हँड स्टक इन द जार. त्यानंतर तिचा हात जारमध्ये अडकलेला आहे. आफ्टर दॅट प्रिया बिगेन टू क्राय. प्रिया काय करू लागली, रडू लागली. So Priya let go some sweets. प्रियाने काय केलं, आपल्या हातामधल्या काही स्वीट्स सोडून दिल्या. आणि त्यानंतर आफ्टर दॅट हर हँड केम आउट. त्यानंतर तिचा हात बाहेर आलेला आहे. अँड आफ्टर दॅट प्रिया बिगेन टू स्माइल. त्यानंतर प्रिया काय करू लागली, हसू लागलेली आहे. म्हणजे याचा क्रम कसा होईल, पहिल्यांदा Priya wanted more sweets is the first number and she took so many sweets in her hand. Second order. Her hand stuck in the jar is third one and Priya began to cry. In fourth order. चौथ्या स्थानावरती असेल. पाचव्या स्थानावर Priya let go some sweets. It's 5. Her hand came out, it's 6, and the final Priya began to smile. This is the correct order of it. अशा प्रकारे योग्य क्रम आपण याचा पाहिलेला आहे. Now we learn also the one and many. Priya wanted many sweets, but her granny gave to her one sweet at a time. Like that, आपण एक आणि अनेक असं शिकलो. म्हणजे प्रियाची आजी प्रियाला एक स्वीट्स प्रत्येक वेळी द्यायची, परंतु तिला मेनी म्हणजे भरपूर, प्रियाला भरपूर स्वीट्स हवे असायचे. यावरून वन आणि मेनी आपण शिकलेलो आहोत, सिंग्युलर आणि प्लुरल. सो लाईक दॅट हिअर इज द फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन, लुक ॲट द पिक्चर, रीड द वर्ड्स अँड राईट वन ऑर मेनी. काय करायचं आहे, लुक ॲट द पिक्चर, पिक्चर पाहायची, चित्र पाहायची, अँड रीड द वर्ड्स, वर्ड्स रीड करायचे. वर्ड्स रीड केल्यानंतर राईट वन ऑर मेनी. हिअर इज द फ्लावर, फ्लावर्स, ट्री, trees. So here is only one flower. So right here one flower. Only one flower. एक फूल. Here is
many flowers. अनेक फुले. म्हणजे फ्लावर्स झालेलं आहे, सिंग्युलरचं प्लुरल झालेलं आहे. लाईक दॅट one tree and many trees. So एक झाड आणि अनेक झाडे. लाईक दिस one pen, many pens. One mouse, many mice. One cat, many cats. So like that there are different plural. So one and many. So you can solve the questions on page number 8. पान नंबर 8 वरची जी काही उदाहरणं आहेत ती तुम्ही वन आणि मेनी सोडवायचे आहेत. अशा प्रकारे आपण वन ॲट अ टाइम हा इंग्लिश स्टोरी आपण आज शिकलो आहोत. धन्यवाद.